बिजनेस वाले वीरां नूं हमेशा एक चीज़ हुंदी है कि तुसीं अपना बिजनेस करदे हो तो तुहाडी इनकम टैक्स रिटर्न दे विच तुहाडा बिजनेस जिहड़ा हैगा शो होया होना चाहिए। दैट मीनस कि है कि तुहाडी इनकम टैक्स रिटर्न दे विच तुहाडे बिजनेस का नाम होवे कि हाँ जी ये बिजनेस इहदे नाम ते, दैट मीनस जिहनूं आपां प्रोप्राइटरशिप कह कर लो, बट तुसीं पहलां ये दसो कि की तुसीं आपदी होम कंट्री दे विच, दैट मीनस तुहाडीआं होम कंट्री नाल तुहाडीआं टाइज जिहड़ियां हैगीआं स्ट्रोंग ने। दैट मीनस की है कि तुसीं इत्थे की काम करदे हो जिੱਥੋਂ तुहानूं रैवेन्यू सोर्स मिलदा है, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सतनाम धालीवाल ग्लोबल असैस वीज़ा एंड इमिग्रेशन कोटकपुरा तो अपने चैनल एस धालीवाल ब्लॉग से तुहाडा स्वागत करदा जी। उम्मीद करदा तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे, चढ़दी कला विच होवोगे, जिथे भी होवोगे राजी खुशी होवोगे, अपने परिवारक मैंबरां दे नाल होवोगे। कल मैं वीडियो वेख रहा सी और एक वीर ने बहुत सोहनी गल की, कहना जिन्हें प्लेन बनाया वो भी इंसान, तो जिहड़ा प्लेन नूं चला रहा वो भी इंसान, तो प्लेन दे विच बैठण वाला भी इंसान। सो कहंदे ने कि जो जित गया वो भी इंसान, तो जिहड़ा हार गया वो भी इंसान। सो हारे हुए इंसान नूं भी अगर हौसला होवे, उन्हें सबर रखिया होवे, संतोख रखिया होवे, तो उहदे विच भी जितण दी जिहड़ी आस आ वो वध जांदी है। सेम जिहड़ी चीज़ अज आपां गल कर रहे हैं, फिर उही गल जी अपना जो मेन टॉपिक हुंदा स्पाउस ओपन वर्क परमिट वाले वीर ते भैणां जिहड़ियां हैगीआं उन्हां नाल रिलेटेड वीडियो हैगी है। जिहड़ी वीडियो आपां बनावांगे जी फंड्स नाल रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे वीर आ जिन्हां ने हुण अपने फ्रैश केस अप्लाई करने, जिन्हां दे वाइफ जिहड़े हैगे आ, किसी नूं महीना हो गया गया होया नूं, किसी नूं 2 महीना हो गए गए हुए, किसी नूं 10 दिन ही होया हजे। तो सब नूं इह है कि असीं अपना केस जिहड़ा हैगा अपना स्ट्रोंग करिए। और सब तो वध जिहड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछी जाती है, गल तो यह पूछी जाती है कि फंड्स नाल रिलेटेड। सो अज वाली वीडियो दे विच आपां फंड नाल रिलेटेड जिहड़े हैगे स्पैशली जिहड़े वीर एग्रीकल्चर करते आ उन्हां दे नाल रिलेटेड जिहड़ी हैगी है वीडियो हैगी है। सो शुरू तो लैके एंड तक इस वीडियो नूं जरूर देखियो। ITR नाल रिलेटेड, तुहाडे फंड नाल रिलेटेड, उन्हां दी जेन्युइनिटी नाल रिलेटेड तुहानूं जिहड़ा हैगा बहुत कुछ सीखण नूं मिलूगा। एक वीर ने ना ये चीज़ पूछी सी कि भाजी कि मैं जिहड़ा हैगा खेती करदा, ठीक है, तो मेरे जिहड़े वाइफ ने वो वीर ने लिखिया कि भाजी कि मैं एग्रीकल्चर करदा हैगा, बट इहदे च है कि जिहड़ी ज़मीन आ वो मेरे नाम ते नहीं हैगी, बट जिहड़े फंड है या कहण दा भाव जिहड़े हैगे कि जे फार्म आउंदे आ मेरे कोल वो सारे मेरे नाम दे उपर आउंदे आ, कि ये मेरे जिहड़े हैगे वैलिड गिने जाणगे। सो सब तो पहलां तां गल हुंदी है ना कि जदों आपां गल कर लईए स्पैशली एग्रीकल्चरिस्ट दी, एग्रीकल्चर वाले वीरां दी, तां आपां एक गल ध्यान नाल सोच के देखीए कि फंड जिहड़े हैगे आ जां जे फार्म जिहड़े हैगे आ अज दे समय दे विच अगर आपां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दीआं गाइडलाइनस के अकॉर्डिंग चल के देखीए तां जे फार्म उहो ही इंसान लै सकदा जिहदे नाम दे उपर जमीन दी रजिस्ट्री है, जां जिहनूं आपां पंजाबी च कह दिंदे कि जिहदे नाम ते गरदौरी बोलदी है ना जमीन दी, उही उन्हां नूं लैण दा हकदार आ। जिवें पिछे जे हुण की सी पहलां जे फार्म चलो ठीक आ आड़तीआं दे कोलों आपां कलम नाल पैन नाल जिहड़ा हैगा लिखा लिआउंदे सी, बट नाउ डेज की हुंदा जे फार्म जिहड़े हैगे आ पिछों आउंदे आ बन के, तो जिहड़ा पैसा हैगा इस बारी भी आया, जिहड़ा पैसा हैगा वो जमीन के मालक के अकाउंट दे विच आया, ना कि जिहदे कोल ठेके ते जमीन आ उहदे कोल आया। सो जे फार्म आ तुसीं जिहड़ा एप्लीकेंट आ वो कह रहा कि जे फार्म है जी अपने नाम ते कटवा ले, ढेरियां दे हिसाब नाल मैं आपदे नाम ते पवा ले, बट जमीन जिहड़ी हैगी वो मेरे फादर साहब दे नाम ते आ, बाकी मेरा होर कोई इंप्लॉयमेंट नहीं हैगी। सो की मैं आपदे फंड इहनूं किवें शो करां ते कित्थे मेरी कहानी जांदी है, की मेरा जिहड़ा केस आ फंड करके स्ट्रोंग होऊगा। सो आपां गल कर लईए जी, वड्डी गल ये हुंदी है कि तुहाडी इंप्लॉयमेंट हिस्टरी नूं ही आपां कह दिंदे आ फंड जिहड़े हुंदे आ। फंड कल्ले ये नहीं हुंदे वीरो कि जिहड़ा आपां गल कर लईए कि हाँ जी मैं आपदे खाते दे विच 7 लाख शो कर दिंदा जी, मैं 10 कर दिंदा, कोई गल नहीं जी मैं 12 पवा दिंदा, मैं आड़तीए तो करवा लूँगा। तुसीं पैसा शो कर लो, बट तुसीं पहलां ये दसो कि की तुसीं आपदी होम कंट्री दे विच, दैट मीनस तुहाडीआं होम कंट्री नाल तुहाडीआं टाइज जिहड़ियां हैगीआं वो स्ट्रोंग ने। दैट मीनस की है कि तुसीं इत्थे की काम करदे हो जिੱਥੋਂ तुहानूं रैवेन्यू सोर्स मिलदा है, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर वालिਆਂ ਦੀ इनकम जिहड़ी हुंदी है वो छमाही हुंदी है, जिहनूं आपां कहने कि 6 मंथ ਦੇ बाद फसल की पेमेंट आउंदी है। जिवें 6 महीनों बाद ਜਾਂ 5.5-6 महीनों बाद फसल जिहड़ी हुंदी है कटाई हुंदी है, पेमेंट उहदी इकट्ठी आउंदी है, अगले 6 महीनों वास्ते फिर उन्हां दा जिहड़ा हैगा रैवेन्यू बंद हुंदा, ते उन्हां ने पिछली पेमेंट जिहड़ा पिछला उन्हां दा पैसा आया उस पैसे दे नाल अपने अगले 6 महीने लंघाउणे हुंदे आ, नाल दी नाल ही अपना घर दा खर्चा चलाउणा और अपनी आउण वाली जिहड़ी फसल भी ਉਹ पालदे आ, ठीक है। सो ये सारिया चीज़ां किते ना किते जाके बंदे नूं लैक दे विच रखदियां, जदों आपां कह दिंदे कि मेरे नाम दे उत्ते कुछ है नहीं बट लै मैं रहा। सैकेंड थिंग आपां गल कर लैणे जी ITR दी। बहुत सारे वीर जिहड़े हैगे वो कहंदे कि भाजी सानूं साडे कंसलटेंट ने कहा, असीं किसी नूं पुछिआ सी, वो कहंदा कि एग्रीकल्चर वालिਆਂ ਦੀ ਤਾਂ देखो ITR जिन्ने तुसीं मर्जी भर लो, तुहाडे कोल जे फार्म 10 लाख दे होण, 12 दे होण, 15 दे, 18 दे, जिन्ने दे मर्जी होण, तुसीं तुहानूं किहड़ा टैक्स पैਣਾ, पर तुहानूं ITR भरन दी भी लोड़। खेतीबाड़ी वाले किहड़े ITR भरदे, बस जे फार्म लिआओ तुहाडी फाइल लग जानी आ। सो एक चीज़ नूं आपां रिलेट करके देखिए, देखो फाइल दे विच आपां 3 ਤੋਂ 4 महीनों की जो गल कर लीए, 6 महीनों की या 3 महीनों की आपां स्टेटमेंट लगाउने, मिनिमम 3 महीने की आपां फाइल दे विच अकाउंट स्टेटमेंट लगाउने, जिहदे विच आपां देखदे हैं कि हाँ जी कि अपने खाते दे विच जिहड़ा पैसा वो किवें आ रहा किवें जा रहा। दैट मीनस कि तुहाडे खाते दे विच मनी फ्लो दा ट्रेंड जिहड़ा वो वेखिआ जांदा है।
ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਟੇਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ITR ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਐਂਡ 'ਤੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ITR ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ITR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਓ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਵੀਕ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ 10,000 ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 15 ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 20 ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਇਨਫ ਹੈ ਜੀ ਸੈਲਰੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੈਲਰੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਾਹਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ 10th ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਜ਼ ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਟ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਭਾਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਜੀ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਨੂਅਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟ ਪੇ ਸੈਲਰੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜੌਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ITR, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ NOC ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਲਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਟਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਯੂਰ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ, ITR ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹਜੇ ਹੁਣੇ ਭੇਜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੈਸਟਰ ਜਾਂ 2 ਸਮੈਸਟਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਰੋ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ITR ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਹ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ। ITR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ITR ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ITR ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸੱਚ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਤੇ ਫਾਈਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫੇਕਨੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 5 ਈਅਰ ਤੱਕ ਦਾ ਬੈਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਜੋ ਨੇੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਮੈਰਿਜ ਕਿਸੇ ਦੀ 1.5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, 5 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਸੇ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਲੱਗ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ITR 'ਤੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਸਲਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ITR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਾਈਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪਣੀ ITR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ITR ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਹੀਂ ਸਟੇਬਲ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾ ਲਾਓ। ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਈਅਰ ਤੱਕ ਦਾ ਬੈਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੀਲੌਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਫੇਕਨੈਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ PR ਤੱਕ ਵੇਲੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੈਨੂਇਨਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹੀਨਾ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਧ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਲਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਟ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੋਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ PR ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਸੈਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਫੰਡਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਜ ਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਕੁਐਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਸੈਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਸੈਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਅਸੈਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨੇੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਗੈਸ ਸਰਵਿਸ, ਜੱਤ ਰੋਡ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਔਰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 7707850037, 7708850037। ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ
ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਅਗਸਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਮੰਥ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ।